پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، اور طارق صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، سیکھنا چاہیے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتی، اس میں کوئی شک نہیں. اور آج کل جو ڈیجیٹل آ گیا اس میں تو اگر کسی کو کوئی 300 کا بھی حساب کرنا ہوتا تو وہ کیلکولیٹر نکالتا ہے، اتنی یادداشت کمزور ہو گئی. ایون دو موبائل رکھے ہوتے ہیں، دوسرا نمبر یاد نہیں ہوتا تو وہ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے. کہ تو یہ اس چیز پہ کام ہو بھی رہا ہے، لیکن بہت سست روی کا شکار ہیں ہم. معاشرہ ہمارا کب بہتر ہوگا کہ ہم بچوں کو، اور خاص طور پہ جب ہم کراچی میں دیکھتے تھے لائبریریز ہوتی تھیں، اس میں لوگ جاتے تھے، اب تو وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا. تو اس طرف ہم کیسے لے کے آئیں اپنی یوتھ کو؟ 64% ہماری کل آبادی کا یہ یوتھ ہے. مایوسی تو بڑھے گی اگر وہ ڈیجیٹل پہ اسی طرح لوگوں کی تصویریں دیکھتے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے کہ فلانے بندے کے پاس گاڑی آ گئی، فلانے کے پاس یہ آ گیا، اور ایجوکیشن کی طرف نہیں آئیں گے. تو دیکھیے، جو انقلابی حالات ہوتے ہیں نا، جی ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ستائے ہوئے لوگ ہوں یا خوشحال لوگ ہوں، وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. صحیح. اور جب ان کی توجہ اس طرف آتی ہے تو اس میں ایک ارتقائی مرحلہ خود بخود شامل ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے پھر سوسائٹی ارتقائی مراحل طے کرتی ہے. صحیح. مثلا نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، ان میں کچھ انجینئر ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. وہ اپنا ایک لائحہ عمل بناتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے کام کی بنیاد پہ اپنے آپ کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہاں پہ بھول کا عنصر نہیں ہوتا ہے، وہاں یاد کا ہے، ایسے ہی آگے بڑھنے کا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب میں ذرا سی اپنی بات ختم کر لوں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتوں کا خون ہو رہا ہے، یا اسے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو دیکھیں پھر وہاں پہ بددلی پیدا ہوتی ہے، صحیح. مایوسی پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہے ہمارے بالکل. معاشرے کے اندر. بالکل. نئے نئے نعرے آتے ہیں، صحیح. تو وہ بس جو ڈگڈگی بجاتا ہے نعرے پہ، وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے درد کا مداوا جہاں ہو، یہی وہ کرتا. ادھر چلتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جس طرح طارق صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے بریک سے پہلے بڑی اچھی اپنی اگزامپل بھی دی. کس طرح ہم نوجوان نسل کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں؟ چونکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہمیں ہسٹری بالکل، اور ویسے ہی ہماری میموریز اتنی کم ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کی حکومت اور زرداری صاحب کی حکومت کو یاد کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑا اچھا دور تھا، یعنی بھول جاتے ہیں ان کا ظلم و ستم. لیکن نوجوان نسل کو اس طرف راغب کیسے کریں؟ وہ ہسٹری کی طرف جائے، کتابیں پڑھے، اور وہ اس کو پتہ چلے کہ ہمارے جو 74 سال تھے وہ کیسے گزرے. اس سے پہلے 1906 کا آپ نے ذکر کیا، اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. تو ہم ماضی کی طرف کیسے اپنے بچوں کو لے کے جائیں؟ جی، سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے ابھی دو نام دیا ہے نا، جی جی، ان دونوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ہاں ہم تو حکومت کی حد تک بات کر رہے تھے. جی نہیں، آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب، اللہ الحمدللہ سیدنا شریف رحمۃ اللہ علیہ کو علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح زرداری صاحب کا بھی یہی حال ہے. ٹھیک ہے نا، یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی اسکولس. صحیح. اگر آپ اس ملک کو قوت بخشنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو. اب میں نے نام دیا نا پرائم منسٹر کا، آپ پوچھ لیجیے جا کر سروے کراچی میں کر لیجیے مسدس حالی کا کس کو پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پوچھیں گے یہ مسدس کون ہے، حالی کون ہے. سر میں نے کہا نہیں پتا نا ہمیں، تو ان کو تو یہ یعنی 2008 سے اگر ہم پتہ کریں تو نہیں بتا سکتے نام، یعنی پچھلے 73 سے کون 5 وزیر اعظم گزرے. یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی اسکولس. وہاں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا، میری جو ہے نا تربیت اور اسکول جو ہے ڈھاکہ میں گیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل. اور جی، اور وہاں پہ وہ مجھے آج ہی یاد ہے کہ یہ مشرق میں بنگال سنانا ہر ایک طرف ہریالہ ہے، دیکھو یہ سندھ جہاں ظالم کا ظاہر کا ٹولہ تھا. یہ ہمیں اسکول سے پڑھائے گئے تھے نا. ٹھیک ہے نا، ایک جذبہ تھا. یو ہیو ٹو ریوزٹ ہسٹری کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان ایون ڈیولپمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے نا کہ ڈیجیٹل میں آ گئے، اس میں آ گئے، یہ سب بہانے ہیں. یہ ہیں آج کے دور کی ریکوائرمنٹس ہیں. یو ہیو ٹو امبریس اٹ. امبریس کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن ساتھ ساتھ تاریخ پہ نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے نا، میں اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ اپنے کلاس میں کہ میں 3-4 نام لے رہا ہوں، ان ناموں کی نشاندہی کر لو. ٹھیک ہے نا، میں پہلا نام لیتا ہوں شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان اور جبار خان. صحیح.
ठीक, वो आगे के 3 को तो जानते हैं, जब्बार खान को नहीं जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पर जब जब्बार खान इज एन इम्पोर्टेंट मैन, सही। वो कैसे इम्पोर्टेंट है? अयूब खान का जो असेंबली था, नेशनल असेंबली, उसका स्पीकर था वो। बिल्कुल सो वी डू नॉट नो हिस्ट्री। हम ये कॉमन सेंस की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। गहरा एक मुतालिया हिस्ट्री का तो वो एक अलग चीज है, वो हमारे अंदर नहीं है, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारा यूथ जो है वो, उसका जो हिस्टोरिकल डायरेक्शन होनी चाहिए तो वो नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल, आप जो निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। 64% यूथ हैं हमारे आज इस वक्त कुल आबादी के। उनको हम किस तरह इंगेज कर सकते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन की तरफ, तारीख की तरफ? इस पे हुकूमत काम नहीं कर रही, थिंक टैंक्स हमारे जो हैं वो भी उस तरह काम नहीं कर रहे। तारिक शादाब जैसे लोग, आप जैसे लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस तरह की, लेकिन जब तक हुकूमती सतह पे सिविल सोसाइटी, हमारा कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं होंगे तो हम तो इस बुरान से नहीं निकल पाएंगे। विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन हो सकता है ये, विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन आप अंग्रेजी को खत्म करें इस मुल्क के अंदर, सबसे पहली बात ये। ठीक, गेट रीड ऑफ इंग्लिश। कंसेंसस, हालांकि उर्दू माइनॉरिटी की लैंग्वेज है, लेकिन हर असेंबली में ये कंसेंसस है, ओके इट इज आवर नेशनल लैंग्वेज, एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड। हालांकि उर्दू इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी, लेकिन कंसेंसस है, लोगों ने मान लिया उर्दू इज योर नेशनल लैंग्वेज। उसको प्रमोट करें, उसके लिए हिस्ट्री को सामने लेकर आए, हिस्ट्री के हवाले से बात करें, ठीक है ना। हिस्ट्री के हवाले को कंपलसरी करें पाकिस्तान स्टडीज को, ताकि नौजवानों को इंस्पायर करने के लिए आपको तमाम चीजें सामने रखनी पड़ेंगी जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनता है, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा वाक़या सुना रहा हूँ कायदे आज़म का। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उनसे पूछा गया कि एक अंग्रेज इससे पूछा कि मिस्टर जिन्ना आप पाकिस्तान क्यों चाहते हैं? आपको पता है कि जो इलाका आपको मिलने जा रहा है गरीब इलाका है, उसमें डेवलपमेंट कोई नहीं हुआ। तो कायदे आज़म ने बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कहा कि निकोलस, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, किस किस्म का हिंदुस्तान चाहिए तुम्हें चाहिए? एक बहुत अमीर और कबीर प्रॉस्परस इंग्लैंड जर्मनी के जेर असर, या एक आज़ाद इंग्लैंड लेकिन गरीब? उसने कहा मैं बात समझ में आ गई इससे गुनाह की कि हम जर्मनी के जेर तहत आना नहीं चाहते। तो ये जो गुर्बत का बहाना हुआ ना, देखिए गुर्बत को अपनाना पड़ता है। जब आप गुर्बत को अपनाएंगे फिर आप समझेंगे गुर्बत है क्या। ठीक, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को अपनाया, ठीक है। ये इस्लाफ से था सैयद पाक का ये हाल, घर में कोई कमीज ना कोई गुलाम था, घिस घिस गई थी हाथ की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात था। कहने का मकसद है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लीडरशिप बनती है, तो हमारे लीडरशिप हैज टू सैक्रिफाइस, एंड जब हम सैक्रिफाइस करेंगे तो आपका डायरेक्शन दुरुस्त होगा, बिल्कुल ठीक है, आदमी को पता होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। सानिया मशरक़ी पाकिस्तान इसलिए हुआ कि जनाब मुजीबुर रहमान कोई ये नहीं था, बिलियनियर नहीं था, एक कॉमन आदमी था। जी जी ठीक है, तो बंगाल के लोगों ने उसको वोट दिया, आपको एक्सेप्ट भी किया, एक्सेप्ट किया आपने उन्हें, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ आप किसी को नहीं पता। हाँ, भुट्टो साहब का किरदार गया, आप मुझसे पूछते राइट तौर पर नेगेटिव था, मैं इसको इनकार नहीं करता हूँ। भुट्टो साहब का नेगेटिव किरदार था, और ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे G.W. चौधरी ने अपनी किताब लास्ट पेज ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान में कहा है कि भुट्टो साहब बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए थे इक़्तिदार के हवाले से। ठीक है, इट्स अ सैड स्टोरी, बट हमने जो नतीजा या सबक जो हासिल करना है वो जरूरी है कि हम हिस्ट्री की तरफ वापस जाएं और उसका एक किया पाचा करें हिस्ट्री का, और ये एग्जामिन करके आप देखेंगे कि पाकिस्तान बनाने में बंगाल वॉज इन दी फोरफ्रंट। ठीक है, बहुत अच्छी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। Then followed by other things, there are other things, for example character building, और स्कूल से शुरू होता है। स्कूल से आप करेंगे शुरू तो ये बातें आगे जाएंगी। बिल्कुल ठीक है ना। करेक्टर बिल्डिंग, देखिए हमारे यहाँ मसला ये, बहुत अच्छी बात की आपने करेक्टर बिल्डिंग की, और सच जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बोला जाता। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो स्कूलिंग से ही शुरू होंगी, जिस तरह डॉक्टर साहब भी इशारा करें। तारिक शादाब साहब गुफ्तगू बिल्कुल उनकी बातों से इख्तलाफ कर ही नहीं सकता कोई, इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। हम जब अभी भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, जब हम किसी जगह बैठते हैं, किसी से कोई ओपिनियन लेते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, तो हम कहते हैं यार ये अगर सच बोला तो हो सकता है ये मेरा चचा है तो नाराज़ हो जाए, भाई है तो नाराज़ हो जाएगा, या कोई कुलीग है तो नाराज़ हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को लपेटने की कोशिश करते हैं, शुगर कोटेड करते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो सच तो नहीं होता। तो इस चीज़ को बड़े, अगर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जब तक हम सच नहीं बोल रहेंगे, वो करेक्टर बिल्डिंग की डॉक्टर साहब ने बात की बहुत ज़रूरत है, चूँकि करेक्टर लेस कॉम हो गए हैं हम। इसमें कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस होती है ज़ाहिर है, लेकिन हकीकत यही है।
سر دیکھیں کریکٹر لیس ہم کیسے ہو گئے؟ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی ایک بڑی قوت کا مقابلہ کیا. بالکل. ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں نظریاتی طور پر کہ جو مارکہ بدر میں کھڑے ہوئے ہیں، نہتے کھڑے ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم نے ان کے تمام وہ اس منظر کو بیان کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ تم کس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کی نصرت تم پر کیسے آ گئی، تم کیسے غالب آ گئے. ایک سامنے لائے عمل ہے نا آپ کے. بالکل ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو ہماری جو یعنی بیس تھی وہ ہم سے چھین لی گئی. اقبال کو ہم بھول گئے، وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. وہ سب کچھ ہمارے سے جو ہے نا وہ چھین لیا گیا. اور ایک یلغار ہے، تو یہ یلغار جو ہمارے اوپر اغیار کی یلغار آ رہی ہے، تو وہ جو ایک نیچے جو فرد ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار حکومتیں. اچھا حکومتوں کو جب یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا یہ آئی ایم ایف اس کے ساتھ وابستگی کر لو، ورلڈ بینک کے ساتھ کر لو، فلاں اس سے کر لو، یہ قرضے سے کر لو، وہ قرضے سے کر لو، تو بھئی پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تمہیں سیاست کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا. ٹھیک ہے. اچھا خوشحالی جو ہے، خوشحالی تو اس کو جو اشرافیہ ہے آپ کی جو چلی آ رہی ہے پاکستان بننے کے بعد سے، عوام کی خوشحالی اگر وہ خوشحالی کر دیں تو پھر کس نام کے اوپر ووٹ لیں؟ ان کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. صحیح. وہ بس ایک دیوار ہے، اس دیوار تک وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آگے نہیں دیکھ سکتے. ایک چیز سر، آپ نے آئی ایم ایف کا بھی ذکر کیا، پھر میں ایران اور ترکی کی مثال بھی ہے ہمارے پاس. پاکستان جب بنا تو ہمارے پاس کیا خزانہ ادھر بھرا ہوا تھا؟ ادھر تھی چیزیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ کل کیا، یعنی قائد اعظم کو تو نہیں پتا تھا کہ کل ہم کیسے چلائیں گے. اس وقت تو کچھ نہیں تھا خزانے میں، لیکن توکل تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم مینیج کر لیں گے، اس ملک کو چلا لیں گے. آج ہم کیوں نہیں مینیج کر پاتے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہونے کے باوجود؟ ہم قوم نہیں ہیں جی، ہم قوم نہیں ہیں. ایک منتشر ہجوم ہے. اچھا. اور اس میں ٹولیاں بنی ہوئی ہیں. صحیح. سیاست کی ٹولی، فرقے کی ٹولی، برادریاں، قبائل. ہم قوم نہیں ہیں. اس وقت قائد اعظم نے کیا کہا تھا آپ کو، آپ مجھے قوم دیں میں آپ کو ملک دے دوں گا. ٹھیک ہے. آپ قوم بن گئے، صحیح. مسلم ہیں تو مسلم لیگ میں قوم بن گئے، ملک دے دیا قائد نے لے کر آپ کو. صحیح. تو کس سے بھائی، وہ تاج برطانیہ جس کی سلطنت میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. ایسا ہی ہے. میں نے کل کہیں ایک پروگرام میں بات کی، آپ نے اس کی حاکمیت کا سورج غروب کر دیا. رشیا آپ کی طرف بڑھنے لگا، سوویت یونین، آپ نے اس کو توڑ دیا. ایسا ہی ہے. دیوار برلن ٹوٹ گئی، یورپ متحد ہو گیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک دوسری سپر طاقت، اس کا تکبر آپ نے خاک میں ملوا دیا. صحیح. بالکل ایسے ہی ہے. تو لاعمل ہے نا سامنے آپ کے، وہ جوش ہے، جذبہ ہے، سب کچھ موجود ہے. لیکن جب وہ بیدار ہونے، یہ کیا ہے، یہ جو آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ 16 دسمبر کو آپ معصوم بچوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ کیا میسیج ہے؟ یہ آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم موجود ہیں، ہم تمہیں جو ہے نا چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. کیا ہم نے ان سانحات سے سیکھا؟ نہیں سیکھا. اگر مشرقی پاکستان کے سانحے سے ہم نے کچھ سیکھا ہوتا، ان بھائیوں کو جو وہ وہاں کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ہم لے کر آتے، آج وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہوتے، کسی کی جرت ہوتی ہمارے بچوں پہ حملہ کرنے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتا ہوں. اس میں کچھ نہیں، ایران سروائیو کر گیا، ٹرکی سروائیو کر گیا 2023 میں، اس پہ 100 سال پابندیوں کے ختم ہو جائیں گے. لیکن آج بھی ہم ڈر رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف پابندیاں لگا دے گا، یہ کر دے گا. ہم زگ زیگ ہو رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، لیکن مجبوراً جانا پڑا. تو یہ توکل اور مجبوراً پہ ڈاکٹر صاحب سے آپ جواب، میں ادھر ہی، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کی طرح کہ مجبوراً جانا پڑا. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھتے ہیں چیزوں کو، تھوڑی سی اس پہ رہنمائی کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ ہم ابھی تک بولڈ ڈیسیجن لینے میں، توکل کرنے میں گھبراتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یقین اللہ پہ ہے، دوسری طرف جس طرح ابھی طارق صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جب آپ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پھر مدد نصرت آپ کو پہنچ جاتی ہے. لیکن ہم پہلے پلان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ پہنچے، چونکہ نہ والا فیکٹر ہم پہلے لے آتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن پا رہے؟ ہماری جو پالیسیاں ہیں یا ڈیسیجن پاورز ہیں، وہ ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، شام تک ہم آہستہ آہستہ کر کے کہتے ہیں نہیں یار یہ نقصان نہ ہو جائے ہمیں.
जी जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए वी आर ए डिवाइडेड नेशन, ये बात होता है जी बिकॉज ऑफ हमारा जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है ना वो वीक है, हमारा पॉलिटिकल कैरेक्टर जिसको कहते हैं। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस पाकिस्तान सही में। ये जब इलेक्शन आता है और मैनिफेस्टो उसी वक्त देते हैं, उसके बाद इनका कोई ताल्लुक, दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी हमारी, और ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क को चलाती है, ठीक है ना। और बहुत फौज की मुदाखलत भी होती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुदाखलत हुई है, लेकिन वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। हम कैसे निकलेंगे इससे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है, ठीक है ना। IMF को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप IMF के पास ना जाएं, बिल्कुल जाते हैं हम, क्योंकि हम घेरे में आ चुके हैं। वी हैव बीन इनसर्कल्ड। दुनिया में जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, जी उसमें जी दो बुनियादी चीजें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है। पहले है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद भी होता है इंटीग्रिटी, जिसको आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हमने अपना कोई पैराडाइम तैयार ही नहीं किया, हमारा पैराडाइम मौजूद है। मैं उस पैराडाइम को, मैं अपने तौर पे जो मैं किताब लिख रहा हूँ, इस पर मैंने इसको उम्मेटिक पैराडाइम का, यानी उम्मा का अपना एक पैराडाइम है। सही इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सऊदी अरेबिया से मदद लें, नो यू डोंट नीड टू, द कुरान इज देयर, कुरान इज योर गाइड एंड द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, सही ठीक है ना। ये दो चीजें, ये हमारा पैराडाइम है। इस पैराडाइम को सामने रखने के बाद अपना एक जिंदगी का जो फलसफा है उसको समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज इट। हम जो बन गया है पाकिस्तान, पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल स्पेस का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक फलसफे का नाम है, एक पैराडाइम जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे गलतियों से गुजर चुके हैं। ठीक है अब वक्त आ गया है। देखिए हमारे लीडरशिप का इतना बड़ा क्राइसिस है कि इट इज ए नॉट नॉलेज बेस्ड, हमारा लीडरशिप नहीं है। सही नॉलेज बेस्ड ये होता ना तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल चुका होता। हमारे बिल्कुल ठीक है। लीडरशिप कायदेआज़म के बाद या 47 से 58 तक के प्राइम मिनिस्टर देखने सारे पढ़े लिखे हैं। जी बिल्कुल उसके बाद डीप क्राइसिस, कल्याण अली खान पढ़े लिखे, ख्वाजा नवाजुद्दीन ऑक्सफोर्ड के, हुसैन शहीद वॉज द लीडिंग लॉयर, चौधरी मोहम्मद अली ठीक है वो दूसरी तरफ से आए लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है ना। आई चुंद्रीकर को ले लें आप, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ सारे पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उस वक्त हम एक प्रोसेस से गुजर रहे थे। उस प्रोसेस की डिसरप्शन हुई और उसके नतीजे में फिर हमें प्रॉब्लम का सामना करना बिल्कुल ठीक पड़ा। है और डॉक्टर आपको पता साहब, चूंकि वक्त कम है डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपसे एक पॉइंट ज़रूर पूछूंगा, गो कि इसका आपने करैक्टर बिल्डिंग जो पहले आपने डिस्कस किया, एजुकेशन मुतालिया ख़ास तौर पे और तारीख़ का को रिविज़िट करना है, हिस्ट्री को, उस पर आप बात कर चुके हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं चूँकि हालिया वाक़यात कुछ ऐसे हुए हैं उसमें मैं आपका कमेंट चाहूँगा। शिद्दत पसंदी का जो ख़ात्मा है वो कैसे मुमकिन होगा, चूँकि इस वक्त हमारे माशरे में तो पूरी तरह ये सराहियत कर चुकी है। जी जी बिल्कुल शिद्दत पसंदी है, लेकिन एक चीज आप गौर से इस चीज को देखिए कि ये जो है ना शिद्दत पसंदी, इसका जो एक जो अमली मुजाहरा है ना वो पंजाब तक कन्फाइंड है, पंजाब की लाहौर तक, पाकिस्तान के किसी और हिस्से में इस किस्म के नारे नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। बिकॉज सिंध में नहीं नारा लग रहा है इस किस्म का। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस्लाम से दूर होंगे, ठीक है ना। सोचने की जरूरत है कि वी हैव टू रिविजिट हमारा जो पैराडाइम है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। पैराडाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो कायदे आज़म ने हमें दिया था ना, कहा था ना कि निकोलस डू यू वांट टू बी अंडर ब्रिटिश जर्मन डोमिनेशन और पुअर। मैंने कहा, उन्होंने कहा तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच फकीरी में ना। आपको अपना खुद बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके इस कौम को बनाना है, ठीक है, और इट हैज टू कम फ्रॉम द लीडरशिप। लीडरशिप की तरफ से आएगी तो बात बनेगी। ठीक है, बिल्कुल लीडरशिप। जी तारिक साहब, आखिरी 10 सेकंड आपके पास हैं, क्या कहना चाहेंगे शिद्दत पसंदी का खात्मा? उन्होंने कहा कि खुद ही बेनाम पैदा कर इकबाल सर, तहरीक पाकिस्तान का जज्बा बेदार करें, ठीक है, पाकिस्तान के मकासद जो हैं उनको समझें, तो तमाम मसाइल जो है वो आपके हल हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा, बहुत शुक्रिया तारिक शादाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे इंशाल्लाह तफसीलन नशिस्त भी होगी, और कोशिश करेंगे कि स्टूडियो में आपको इनवाइट करें और आपके साथ बात करें, प्रोग्राम करें, चूँकि नाजरीन जो हैं वो इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हमारे यहाँ ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती। और K21 न्यूज़ का ये खासा रहा, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाएँ और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे वो मोटिवेशन ले सके, वो आगे बढ़े, वो हिस्ट्री को पढ़े और एजुकेशन की तरफ राग़िब हो सके। नाज़रीन, इंडिविजुअल हमने इस माशरे के लिए अपनी अपनी एफ़र्ट्स करनी है, जिस डिपार्टमेंट
میں یا جس جگہ پہ بھی ہم ہیں وہاں یعنی میں نے اپنا آپ صحیح کرنا ہے. جب ہم درست سمت پہ جائیں گے ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. آپ نے ایفرٹس ڈالنی ہے, ادروائز باہر سے کسی نے ہماری مدد نہیں کرنی, اور ہمیں ایک قوم بن کر انسانیات سے سیکھنا ہوگا اور مستقبل کو تابناک بنانا ہوگا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.